منبر رسول پر علماء کرام، دیگر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیے حضرات، آپ نے ہمارے آئے ہوئے مہمان شاعر اسلام امن رضا صاحب، وہیں پر شاعر اسلام ریاض اختر صاحب، ہمارے خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا قاسم رضا صاحب، وہیں پر ہمارے نقیب اجلاس شریف اختر صاحب، شریف رضا بہت اچھی نکابت کر رہے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے علماء یہاں بیٹھے ہیں، شورا بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی اچھی نعت پاک سماعت کی، بڑا اچھا بیان بھی سنا۔ بہرحال یہ تو تقریر نعت منقبت ہو ہی رہی ہے، مگر وجہ یہ ہے کہ لوگ سنتے تو ہیں مگر سننے کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ حالات یہی ہیں ہمارے، مگر ہم لوگ بھی ایک بار سب لوگ مل کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ہم بھی اس لیے پروگراموں میں پہنچ جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آپ تک کچھ پہنچا دیا جائے، کیونکہ ہم نے پروگرام بھی کیے ہیں، تقریریں بھی کی ہیں، شورا نے بھی محنت کی ہیں۔ اب نیت یہی ہونا چاہیے کہ بس ثواب کی نیت سے پڑھنے والے بھی آ جائیں اور سننے والے بھی آئیں، بس یہی نیت۔ باقی ہماری نیت تو سب سے زیادہ یہ تھی کہ قوم کو وہ پیغام دیا جائے، اس پیغام پر اگر قوم عمل کر لے تو جو حالات ہمارے ہیں وہ حالات نہیں آتی۔ مگر تقریریں بھی بہت ہوتی ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بھئی قوم اس پر عمل ہی نہیں کر پاتی۔ یہ نا، اس لیے ہم نے بھی اپنا مزاج یہی بنا لیا کہ جب تک بولو جو بھی بولو، چاہے اللہ کے رسول کا ذکر ہو، چاہے اس کے سچوں کا ذکر ہو، بس ثواب کی نیت سے بولتے رہو تاکہ پروردگار عالم اس کے وسیلے سے تمہاری نجات۔ اب یہی ارادہ بن گیا ہے، کیونکہ حالات اتنے خراب ہیں قوم کے کہ ہمیں خود ہمارا دل دکھتا ہے جب ہم حالاتوں کو دیکھتے ہیں۔ چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے ہم جب نوجوانوں کو رات کے 1-1 بجے تک، 2-2 بجے تک جب موبائل کو چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ہمارا رات میں آنا بھی ہوتا ہے، ہم اپنے گاؤں میں بھی آتے ہیں اور بھی جگہ دیکھا ہے، بڑا دل دکھتا ہے۔ آج سب کچھ بھول چکے ہو، سب یاد آئے گا، ذرا صبر کرو، ایک دن خود یاد کرو گے کہ ہاں ہم کس زندگی میں کھوئے ہوئے تھے، اور حالاتوں کو مد نظر رکھو اور اپنے آپ کو سوچو اور سمجھو کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، سمجھ گئے؟ تو اس لیے ہم تو اصول برکت کے لیے اور ثواب کی نیت سے تقریریں کرنے آتے ہیں، ورنہ اب ہمیں سمجھانے کا اتنا شوق ہی نہیں ہے، کیونکہ سمجھایا اسے جاتا ہے جس کے سمجھ میں آتی ہے، سمجھ گئے؟ بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علماء تقریریں کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، مگر کان کے نیچے رگی نہیں رہی ہے تو رنگے گی کہاں سے؟ کانوں میں پھیڑ گھسے یا پھر ایسا دماغ میں ہے کہ شاید کچھ اور ہی چل رہا ہے دماغ میں۔ یہ ہے نا، حالات بڑے خراب ہیں، ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے،
اور ہمیں کسی کے چکر میں نہیں آنا، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مرنا تو ہے، تو کیوں نہ ہم ایمان کے ساتھ مر جائیں، ہے نہیں؟ بھئی ایمان کے ساتھ مر جاؤ، بری موت مر کے جاؤ گے، نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے، اس لیے مرنا تو ہے، مگر ایسے مرو، اسی شان کے ساتھ مرو جیسے کہ کربلا میں امام حسین گئے تھے۔ اگر ایسے مسلمان آج بھی مرنے لگے نا تو حوصلے مشرکوں کے، کفاروں کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، بڑی آسانی کے ساتھ لوگ مر جاتے ہیں۔ میں حیرت میں رہتا ہوں، وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان کمزور ہے نا، اس کی جو قوت اگر ہمارے جسم کے اندر، اگر ہمارے دلوں میں ایمان مضبوطی کے ساتھ ہوتا تو انشاءاللہ ہمارے دلوں کے حوصلے بھی مضبوط ہوتے۔ آج ہم کمزور ہیں، کیوں کمزور ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ علم ہوتا کیا ہے، اسلام ہوتا کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اب وقت صرف یہی ہے کہ نمازیں پڑھو، مسجدوں میں جاؤ، سجدے کرو اور اللہ اور رسول کو یاد کرو اور گڑ گڑاؤ۔ اگر گڑ گڑاؤ گے تو خدا کی قسم 40 کروڑ مسلمان ہندوستان کے اندر اگر رب کی بارگاہ میں دل سے جھک جائے تو زیادہ وقت نہیں لگے گا، کہیں نہ کہیں صلاح الدین ایوبی اللہ تبارک تعالیٰ پیدا فرما۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علامہ مولانا سید مخدوم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے کہ وجہ یہی ہے کہ ہم ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ نمازیں پڑھو، دعائیں مانگو، گڑ گڑا کر کے دعا مانگو رب کی بارگاہ میں، انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ضرور روحانی طاقتیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اچھا، اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ اسلام جب بڑھتا ہے تو چھٹنے کے بعد ہی بڑھتا ہے، پیڑ نہیں ہوتا، پیڑ کو جتنا چھاٹو گے اتنا ہی بڑھتا ہے، اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ تو بس یہی مثال اسلام کی ہے، سمجھ گئے؟ اور جب لوگ بالکل دبائیں گے، جب پورے اکٹھے ہو جائیں گے، جب تھوڑے رہ جائیں گے تو انشاءاللہ اسلام ایسے پھیلے گا کہ جیسے کہ حضرت ولید بن یزید کے دور میں جب پھیلا تھا، جب آپ نے جنگ جہاد کیا تھا تو لاکھوں کے مجمع میں اکیلے کھڑے ہو جاتے تھے تو لاکھوں کا مجمع تھرتھرا تھا۔ مگر وجہ کیا ہے کہ ہم لڑ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعا تو کر سکتے ہیں۔ اور دعا کب کرو گے؟ جب مسجد تک پہنچو گے۔ دعا تب کرو گے جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے، کچھ سوچو گے، سمجھو گے اپنی زندگی کے بارے میں۔ دن بھر مووی دیکھ دیکھ کر کے سارا وقت ختم کر دیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں سنتے ہیں، صرف بس موویوں میں لگے ہوئے ہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ ہندوستان میں ہو کیا رہا ہے، سب بھولے پڑے ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کے ایمان کو تازہ کر دوں، ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چشمے الفت سے دور دیکھیں گے ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہمارے ولی احمد بھائی عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سفر آسان فرمائے۔ کہاں چلے گئے کیا؟ چلو کوئی بات نہیں، بہرحال یہ انہیں شوق بھی تھا اور ان کی محبت تھی کہ ان کی محبت ایسی محبت رنگ لائی کہ آقا نے اپنے دربار میں بلا دیا، ہے نہیں؟ یہی بات ہے۔ تو چشمے الفت سے دور دیکھیں گے ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو نبی کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرما۔ چشمے الفت سے دور دیکھیں گے ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے محشر میں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے محشر میں ہم کو ہمارے حضور دیکھیں گے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے محشر میں ہم کو ہمارے حضور دیکھیں گے۔ اور شاعر نے کہا ہے، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، اور یہ دل ہے کعبہ و مدینہ جس میں ہمارے حضور رہتے ہیں، یہ دل ہے کعبہ و مدینہ جس میں ہمارے حضور رہتے ہیں۔ ہمارا دل ایسا ہونا چاہیے، ہمارے دل کی تڑپ ایسی ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہماری زبان سے لبیک یا رسول اللہ کی صدا ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں رب
کریم ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رب فرماتا ہے میرے محبوب جس چیز کو دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب جس چیز کو دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز رہو۔ اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ آقا نے جو جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے اس پر ہم عمل کریں، اور جن چیزوں سے آقا نے ہمیں منع کرنے کا حکم دیا ہے اس سے ہم دور ہو جائیں، اس سے ہم رک جائیں، اس سے ہم پاس رہیں۔ یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اب ہمیں اپنی زندگی کو جینا کیسا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پہ عمل کرنا، ان باتوں کا عمل کرنا جن کا حکم ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ آج ہم سب بھولے ہوئے ہیں، آج ہم سب کچھ بھول چکے ہیں کہ نبی نے کیا ہمیں حکم دیا تھا، نبی نے کس چیز کے لیے منع کیا تھا، کس چیز کے لیے ہمیں حکم دیا تھا عمل کرنے کے لیے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے مدرسوں کو دور کر دیا ہے، آج ہم نے بچوں کو جو ہے تعلیم سے روک دیا ہے۔ جب ہمارے بچے کامیاب نہیں ہیں، ہم کامیاب نہیں ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جب علم نہیں ہے تو اسے کیا معلوم کہ نبی کی شان کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں کیا پیغام دیا تھا، قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اس غور سے سنو، آج زندگی ہم جی رہے ہیں، آج ہماری زندگی جو جینے کا مقصد ہے وہ صرف یہی مقصد ہے کہ نبی کے لیے مر جاؤ اور نبی کے لیے جی جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ آج ہم سب بھولے ہوئے ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ جب وقت 12 بج جاتے ہیں تو لوگوں کے بھی 12 بج جاتے ہیں، ہے نہیں؟ اور یہی ہے کہ کتنی بھی قیمتی بات انسان کو بتا دی جائے، یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدھا تو نیند میں ہوتا ہے اور آدھا میں اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہے، آدھا نیند میں آدھا جاگتا ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آدھی بات تو اس کو سمجھ میں آتی نہیں، آدھی آتی بھی ہے تو وہ سونے میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مقصد ہے ہمارا دنیا کا جو مقصد ہے جینے کا، وہ یہی ہے کہ نبی سے محبت کرو، نمازیں پڑھو، مسجدوں کو آباد کرو۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں، ایسے پروگراموں میں بہت لمبی چوڑی تقریریں نہیں کی جاتی، مگر ایک جملہ آپ حضرات کو بتا دوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، اللہ نے کیا مقام عطا کیا، کیا وقار عطا کیا، کیا اختیار دیا کہ میرے محبوب جس چیز کو دے اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اب ہمیں رک جانا چاہیے۔ ہمارے آقا نے شراب سے منع فرمایا، ہمیں شراب سے دور رہنا چاہیے، جوئے سے ہمیں دور رہنا چاہیے، زنا خوری سے دور رہنا چاہیے، عیاشی مکاری سے دور رہنا چاہیے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ آج سب سے زیادہ مسلم قوم کے یہ حالات ہے کہ سب سے زیادہ جوا وہ کھیل رہے ہیں، شراب وہ پی رہے ہیں، زنا خوری میں سب سے آگے وہ ہے، حرام خوری میں سب سے آگے وہ ہے۔ آج حالات کا جائزہ لو کہ مسلمانوں کی قوم اتنی بدتر ہو چکی ہے، اتنی بدتر ہو چکی ہے کہ خدا کی قسم اس بدترین ہونے کی وجہ سے آج جو اس مسلم قوم کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے وہ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اپنے اعمالوں کو دیکھا نہیں ہے، آج اپنی زندگی کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کو کہاں سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں جینا کیسے ہے۔ آج جو کرنا ہے کرتے رہو، پیٹ بھرتے رہو، مکان اچھے بنا لو، دکانیں اچھی کر لو، کاروبار اچھے کر لو، چاہے پیسہ کیسا بھی ہو، حرام کا ہو حلال کا ہو، سب کچھ بھول گئے۔ اگر یہ تمیز ہم نے کر لیا ہوتا کہ چیز ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو اس پہ ہم غور و فکر کرتے کہ حرام ہے یا حلال ہے، اگر میں یہ کمائی کر رہا ہوں اس میں حلال ہے یا حرام ہے، اگر حلال ہے تو کرو، حرام ہے تو رک جاتے۔ جو وقت نماز کا ہوتا نماز مسجد میں جا کر کے پڑھ لیتے۔ یہ خوف اللہ کا اگر ہمارے دلوں میں ہوتا تو خدا کی قسم جو وقت آج ہمارے سامنے گھوم رہا ہے، جو اس دور میں آج ہم پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، آج ایسے حالاتوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، یہ دور ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ آپ نے سنا ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم
बादशाह मुसल्लत कर दिया गया है, आज मुस्लिम कौम पर जुल्म हो रहा है, यही पहचान है, यही तो पहचान है। अगर आज भी हम सच्चे दिल से खुदा की कसम तौबा कर लें और तौबा करने के बाद हम नमाजों में अपने सरों को झुकाने के लिए गुजारी करते रहें, रो रो करके दुआएं मांगते रहें, तो खुदा की कसम हमारी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, हमारी जिंदगी दुनिया में भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगी। मगर करो तो सही। हालात ये हैं कि जब भी हम तकरीर करने बैठते हैं तो हमारा मिजाज चेंज हो जाता है कौम के हालातों को देख करके, क्योंकि इसलिए कि बताया गया करामतें सुनाने से भी तो कोई फायदा नहीं भाई, उस पर भी आप क्या है सुन करके चले जाओगे, मगर कम से कम कुछ वैसी बातें बता दी जाएं कि किसी न किसी के दिमाग में बैठ जाए और वो उसमें सुधर जाए। आज हमारी नौजवानों को बहुत जरूरी है कि हमारी कौम के जो नौजवान हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने आप को संभाले और पहचाने कि आज ये दौर है, इस दौर में हमें कैसे जीना है, कैसे अपने बच्चों को आगे उस जिंदगी के रास्ते पे चलाना है, ये सब आज हमें फैसला करना है। इसलिए प्यारे मुसलमानों, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जितने जो दलाल हैं, दलाल जानते हो ना, जो सियासत में जो दलाली कर रहे हैं मुसलमानों के नाम पर, उनसे बच जाओ, समझ रहे हो बात को, उससे बच जाओ और ये दिमाग से सोच लो कि हमारा मसीहा कौन है, ये अपने दिमाग में बिठाओ। आपने सबको दिए, हम भी सोचते हैं किसी के चक्कर में, मगर जब मीडिया के जरिए हम देखते हैं तो हमारे दिल में ये चाहत उठती है कि कौन हमारे लिए लड़ रहा है और कौन हमारे लिए मुंह ढक करके भागा फिर रहा है। सब जानते हैं हम, मगर जो दलाल है मुसलमान होकर के दलाली कर रहे हैं, मुस्लिम कौम के वोटों को बेच रहे हैं, खुदा की कसम इस दुनिया में सबसे पहले वही तबाह होंगे, वो तबाह होने और हो रहे हैं, सबसे ज्यादा वही तबाह हो रहे हैं। इसलिए अगर दुनिया में तुम्हें अपनी कौम को बचाना है तो खुदा की कसम एक हो करके जो तुम्हारा मसीहा है उसी के साथ हो जाओ और इनकलाब पैदा कर दो और कौमें कुफार को दिखा दो कि ये इत्तेफाक है मुसलमानों का, ये इत्तेफाक है कौम मुस्लिम का। समझ गए? ये ऐरा गहरा नत्थू खैरा के चक्कर मत रहो, वरना मूली गाजर की तरह काटे जाएंगे। समझ गए? इसलिए चाहिए कि अल्लाह और रसूल का जो सच्चा और पक्का मुसलमान है वो सियासत में भी मुसलमानों के साथ होता है। यदि कि पैसा लेकर के तुम्हारे वोट लिए और वोट बेच करके और साहब लो जेब में रखे, मरे या रहे, यही हाल है हाल का। जो हमारे कैंडिडेट जो बड़े बड़े मुस्लिम हैं उन्होंने हालात सबसे ज्यादा खराब कर रखे हैं। पता नहीं किस किस की पार्टियों में घुस करके अपने हालातों को, अपने पैसे अपने जेब भर जाए, चाहे गरीब का वोट किसी को भी बेच दो। इसलिए जहन को बनाओ और इत्तेफाक के साथ उसके साथ हो जाओ। और सोशल मीडिया पर आप देख ही रहे हो जो तुम्हारे लिए लड़ रहा है तुम उसके लिए लड़ जाओ, तभी हमारी मस्जिदों की हिफाजत होगी, तभी हमारे मदरसों की हिफाजत होगी। ये अलग अलग रह करके न तुम कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते। समझ रहे हैं बात को? अब मैं आपको एक जुमला देता हूं, इंशाअल्लाह आपको बता दूं कि गुलाम नबी की शान क्या है। बोलो सुभान अल्लाह। पहले एक हदीस पाक सुन ले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिशकात शरीफ के हदीस पाक का मफहूम बता दूं। मफहूम क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, जब भी बंदा मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके करीब होता हूं, सुभान अल्लाह, उसके पास होता हूं और मैं खुद समाअत करता हूं, मैं खुद सुनता हूं जब बंदा मेरा जिक्र करता है। मेरे आका और क्या फरमाते हैं कि जब बंदा मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसे दिल में याद करता हूँ। जब बंदा मुझे किसी तन्हाई में याद करता है तो मैं भी उसे तन्हाई में याद करता हूँ। जब बंदा मुझे किसी महफिल में याद करता है तो मैं उसे उससे बेहतर महफिल में याद करता हूँ। सुभान अल्लाह। पता क्या चला कि हमारे आका हमें समाअत कर रहे हैं, मौजूद हैं, सुन रहे हैं। प्यारे मुसलमानों, हमें चाहिए कि हम गुलाम नबी बनकर के जिंदगी गुजारें। आज हम गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ने की बात करते हैं, आज हम गौसे आजम का दामन थामने की बात करते हैं, आज हम मसलक के इमाम अहमद रजा के दामन को थामने की बात करते हैं। मैं कहता हूँ आपके हाथ में किसी का दामन नहीं है। अगर आपके हाथ में दामन होता तो गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलते, गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चलते, इमाम अहमद रजा खान के नक्शे कदम पर चलते, शाजी मियां
ये काम किए, ये नहीं करा कि साहब अपना पेट भरा और चल पड़े। उन्होंने जिंदगी इसलिए नहीं गुजारी कि साहब अच्छे मेहनत बना के तुम्हारा चले जाओ, मर जाओ, खा जाओ। अपने बच्चों को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने ये देखा कि ये उम्मत, इसका अगर अकीदा महफूज रहा, इसका ईमान महफूज रहा, तो इसके जरिए मैं भी कामयाब हो जाऊंगा और ये भी कामयाब, और वो कामयाब है, वो कामयाब है। गुलाम नबी की शान देखो, हमें भी ऐसी गुलाम नबी बनकर के जीना चाहिए। एक जुमला देकर के मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। एक साड़ी टोपी वाला मुसलमान मस्जिद में बैठकर के तस्बीह पढ़ रहा है, कोई ऐरा गैरा नहीं है, बल्कि हजरत महर अली शाह रहमत बनिस्बान है। बोले सुभान अल्लाह। कौन है हजरत महर अली शाह रहमत बनिस्बान? हजरत महर अली शाह रहमत बनिस्बान जिनका मजार शरीफ पाकिस्तान में मौजूद है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, तब एक था, अब वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। उस वक्त अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजों की हुकूमत हिंदुस्तान पर थी, हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज चलता था। ऐसे माहौल में आपने देखा है हजरत महर अली शाह रहमत बनिस्बान की शान देखें, वलियों की ये शान है, सच्चे गुलाम नबी की शान है। आप तस्बीह पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि एक जालिम सिपाही, अंग्रेज सिपाही ना जाने कहां से टहलता हुआ चला आता है, आकर के देखता है ना जाने ये मौलाना किस चीज को अपने हाथों में हरकत दे रहे हैं, ना जाने कौन सा सामान अपने हाथों में कायम रखने वाला ढूंढ रहे हैं। वो अंग्रेज सिपाही करीब पहुंचता है, पहुंचने के बाद पूछने लगता है, ऐ मौलाना जरा बताओ तो सही तुम्हारे हाथ में क्या है? हजरत महर अली शाह रहमत बनिस्बान तस्बीह पढ़ रहे हैं। खुदा की कसम प्यारे मुसलमानों, इतना देखा था, देखने के बाद में फरमाया अल्लाहू अकबर। प्यारे मुसलमानों, उस जालिम से कहा, ऐ जालिम तूने क्या कहा? वो अंग्रेज सिपाही फिर बोलता है, ऐ मौलाना जरा बताओ तो सही तुम्हारे हाथ में क्या है? तो हजरत महर अली शाह रहमत बनिस्बान फरमाते हैं, ऐ जालिम पहले तू बता तेरे हाथ में क्या है? उस वक्त अगर किसी सिपाही को ऐसा जवाब दे दिया जाता था तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ करता था। खुदा की कसम, जो गुलाम नबी हुआ करते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ हुआ करता है, वो दुनिया में किसी से नहीं डरते हैं। चाहे वो दुनिया का बादशाह हो, चाहे वो दुनिया का सिपाही हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी हो, खुदा की कसम वो डरते नहीं है। हजरत महर अली शाह रहमत बनिस्बान फरमाते हैं, ऐ जालिम पहले तू बता तेरे हाथ में क्या है? अब वो गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है कि मौलाना से जवाब तो मैंने किया था, मगर इन्होंने उल्टा मुझसे जवाब कर लिया है। अपने होलिस्टर से रिवॉल्वर निकालता है, उंगली पर नचा करके बोलने लगता है, ऐ मौलाना पूछना चाहते हो मेरे हाथ में क्या है? देखना चाहते हो मेरे हाथ में क्या है? तो देखो ये मेरे हाथ में मेरा हथियार है, मेरे हाथ में मेरा हथियार है। खुदा की कसम प्यारे मुसलमानों, जब इतना उस जालिम सिपाही ने कहा, हजरत महर अली शाह रहमत बनिस्बान फरमाते हैं, ऐ जालिम सिपाही सुन, तेरे हाथ में तेरा हथियार है। तस्बीह को दिखा करके फरमा रहे हैं, मेरे हाथ में मेरा हथियार है, मेरे हाथ में मेरा हथियार है। अब वो जालिम सिपाही चक्कर में पड़ जाता है, बोलने लगता है, मौलाना क्या पागल तो नहीं हो, क्या बेवकूफ तो नहीं हो? अरे ये कैसा हथियार है? हथियार के लिए तो नाल भी होनी जरूरी है, हथियार के लिए तो चेम्बर भी होना जरूरी है, हथियार के लिए तो क्रेगर भी होना जरूरी है। ऐ मौलाना क्या पागल तो नहीं हो? अरे ये बताओ कि ये कैसा हथियार है जिसका ना चेम्बर है, जिसका ना क्रेगर है, जिसकी ना नाल है? जरा बताओ तो सही तुम्हारा हथियार ये दिया किसने है? तुम्हें ये हथियार मिला किसने है? तुम्हें ये हथियार दिया किसने है? अब गौर से सुन लो, हजरत महर अली शाह रहमत बनिस्बान फरमाते हैं, ऐ जालिम सिपाही सुन, पहले तू बता तुझे तेरा हथियार किसने दिया है? खुदा की कसम प्यारे मुसलमानों, अब जब उससे फिर से जवाब कर लिया जाता है तो वो सिपाही और गुस्से में भूल जाता है, अब गुस्से में भर जाता है और बोलने लगता है, ये मौलाना बड़ा जवाब पर जवाब कर रहे हैं, पूछता तो मैं उनसे सवाल हूँ, मगर खुद मुझसे उल्टा पहले जब सवाल कर लेते हैं। ऐ मौलाना अच्छा तुम पूछना चाहते हो मेरा हथियार मुझे किसने दिया है? तो गौर से सुनो, ये मेरा हथियार मुझे हिंदुस्तान की सरकार ने दिया है, ये हथियार मुझे जो है इंडिया की सरकार ने दिया है, भारत की गवर्नमेंट ने दिया है। खुदा की कसम प्यारे मुसलमानों, इतना सुनना था, सुनने के बाद में हजरत महर अली शाह रहमत बनिस्बान फरमाते हैं, ऐ जालिम सुन, वो तेरा हथियार है जो हिंदुस्तान की सरकार ने दिया है, इंडिया की गवर्नमेंट ने दिया है, भारत की सरकार ने दिया है। तस्बीह को दिखा करके
जब इतना उसने सुना तो बोलने लगा है मौलाना कि ये पीरों के पीर कोई रिवॉल्वर बनाने वाली फैक्ट्री का नाम है, ये अब्दुल कादिर दस्तगीर क्या कोई रिवॉल्वर बनाने वाली एजेंसी का नाम है? अच्छा मौलाना छोड़ो, जरा ये बताओ कि तुम्हारे हथियार का कमाल क्या है, तुम्हारे हथियार का फंक्शन क्या है, तुम्हारे हथियार का पावर क्या है? हजरत महर अली रहमत इस बात ने इतना सुनने के बाद फरमाया है सालिम पहले तू बता तेरे हथियार का कमाल क्या है, तेरे हथियार का पावर क्या है, तेरे हथियार का फंक्शन क्या है? अब तो गुस्से में पहले से भरा हुआ था, गुस्से में हथेली से बाहर है, हाथ में रिवॉल्वर है, आसमान की तरफ नजर दौड़ाता है और बोलने लगता है मौलाना सुनना चाहते हो और देखना चाहते हो, बड़ा सवाल पर सवाल कर रहे हो, देखना चाहते हो मेरे हथियार का कमाल क्या है, मेरे हथियार का पावर क्या है, मेरे हथियार का फंक्शन क्या है? तो देखो उसके हाथ में रिवॉल्वर है, आसमान की तरफ नजर दौड़ाता है, एक परिंदा हवा में परवास कर रहा होता है, निशाना ले लेता है, गोली चला देता है, गोली जाकर परिंदे के लग जाती है, खुदा की कसम परिंदा मोटा होकर के जमीन पर गिर जाता है, पकड़ से सीना फुला करके बोलने लगता है मौलाना देखो मेरे हथियार का कमाल ये है, मेरे हथियार का फंक्शन ये है, मेरे हथियार का पावर ये है कि जिंदगी को मौत में बदल दिया है। खुदा की कसम प्यारे मुसलमानों, हजरत महर अली शाह तस्बीह पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ते पढ़ते उस परिंदे के करीब में जाते हैं, जाने के बाद में इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है, गौर से सुन लो, वो हजरत महर अली शाह अलैहि रहमत वारिस बात तस्बीह पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते परिंदे के करीब में जाते हैं, जाने के बाद में जैसे ही तस्बीह पढ़ करके कम करना था, खुदा की कसम परिंदा जिंदा होकर के हवा में उड़ाने भरने लगता है, हवा में परवास करने लगता है। उस जालिम सिपाही ने जब ये देखा तो बोलने लगा अरे मौलाना ये तुमने क्या किया? तो खुदा की कसम हजरत महर अली शाह अलैहि रहमत वारिस बात ने फरमाया ऐ जालिम सुन, वो तेरा कुफ्र का हथियार है जो जिंदगी को मौत में बदल देता है, ये मेरा इस्लाम का हथियार है जो मौत को जिंदगी में बदल देता है, जिंदगी के जौहर अता कर देता है। ये शान है गुलाम नबी की, गुलाम नबी को ऐसे नहीं बनते हैं, ये पावर ये मकाम को ऐसे नहीं मिलता है। कुछ लोगों के हालात तो ये है, कुछ तो कहते हैं कि साहब नमाज ऐसे ऐसे पीर भी पड़े हुए हैं और जिसमें कि हम लोगों में सबसे ज्यादा पीरों को समझा जाता है कि बड़े नेक है नहीं है, क्योंकि वो बैत करते हैं, अकीदे की हिफाजत करने की कोशिश करते हैं, मगर लोग सबसे ज्यादा नेक समझते हैं। मगर ऐसे ऐसे पीर जो कौम को गुमराह कर चुके, उसी गुमराहियत का आज ये हालात है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि इस्लाम है तो है क्या, कि साहब दिल में पढ़ ली, अरे जब दिल में नमाज पढ़ रहा है तो खाना भी दिल में खाना भी तो दिल में खा सकता है, तभी तो करामत होगी। तो अगर एक दिन भूखा रख दिया जाएगा और जब दूसरे दिन अगर उसे खाना दिया जाएगा तो कई किलो खाता होगा, इतने इतने बड़े बड़े पेट वाले। और नमाज का जब वक्त होता है कि सब दिल में पढ़ना, वही हमारी कौम के हालात हो चुके हैं। ये समझ लो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा हुजूर आपको इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? तो गौसे आजम ने ये नहीं फरमाया कि साहब मैं मदरसे से पढ़ के बड़ा मुफ्ती बना था इसलिए मेरे सागर साहब मुझे इतना बड़ा मकाम मिला, बल्कि गौसे आजम ने ये फरमाया कि मैं नमाज पढ़ते पढ़ते मुझे ये मकाम हासिल हुआ। सुभान, पहली मंजिल तो नमाज है, इसलिए हमें चाहिए कि हम नमाजें पढ़ें, हमें चाहिए कि हम अच्छे काम करें और अपने जहनों में ये चीज सोच लो कि जिंदगी इस हिंदुस्तान या दुनिया में जीना है तो मर्द मुजाहिद की तरह जियो और इस तरीके से मत जियो जिस तरीके से आप लोग जी रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में जाओ, इंशाअल्लाह कुदरती तौर पे आपके दिलों में हौसले भी पैदा होंगे और आपके ईमान की हिफाजत भी होगी, आपका ईमान भी मजबूत हो जाएगा और दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। इसलिए रब की बारगाह में झुको, अल्लाह के रसूल ने जो पैगाम दिया है उस पर अमल करो और जिससे मना किया है उससे रुक जाओ और इंशाअल्लाह अगर ये काम हमने कर लिया तो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी।
परवरदिगार आलम से दुआ है मौला हमारे बोलने में कोई खामी हो गई कोई गलती हो गई मौला उसको माफ फरमा दे। एक बार सब लोग मिलकर के कलमा शरीफ पढ़ने पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल अलीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छा किताब।